वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की पावन बोल ने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिक्खी सो थान भालिया, लै धूर मुख लावा। जिथे मेरे सतगुरु पातशाह महाराज के मुबारक चरण पै, गुरु का सिख उथे अचेचे तौर पर पहुँच के उथों की चरण धूड़ अपने मत्थे ते ला के अपनी तकदीर ते तस्वीर नूं बदलदा है। जिस अस्थान की आप हाज़री भर रहे हैं, ये वो महान जगह है जिथे 8वें पातशाह ने अपने मुबारक चरण पाए ते नाल बचन किया, गुरु के सिखा असीं किते गए नहीं। जो भी तेरे मन की भावना होगी इस थां ते आके अरदास करी, वाहिगुरू तेरे ते कृपा करेगा, तेरियां आसां मुरादां पूरियां होणगियां। गुरमुखो इतिहास के पन्नियां नूं विचारीए ते जिक्र आउंदा बाबे के बाबर के दो, कि ये आप परमेश्वर सो। इस गल का अज तक कोई जवाब नहीं। बाबर नूं बाबे का कर चंगा नहीं लगता। जिहड़ा बाबर है ना, इनू बाबे के घर नाल अलर्जी है। कदे बाबे नूं कहिंदा चक्कियां झो, ते बाबा कहन लगा रब दे प्यारो फकीरो, परमात्मा की चक्की झो ते परमात्मा तुहाडी चक्की चलाएगा। बाबर नूं गुरु नानक पातशाह के चरणों ते डिगना पिया। याद रखिया जी, आप रोजाना पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। पंक्तियां ने गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। ये पंक्ति ध्यान नाल पढ़िया करो। जदों असीं गुरा पढ़ते हैं ना, अपने को लग मात्र नहीं लाउणा, लेकिन ये अर्थां नूं समझण लई पंजाबी विच एक चिन्ह है, विस्मक चिन्ह। इहदा किते गलत अर्थ ना करना भी जिवें अमरीका विच किसी बंदे ने चीन तो महाराज दी सरूप छपाया ते अपने को बिंदियां लाइयां ने, गुरु का सिख गलती नहीं जे करदा। लेकिन इहनूं समझण वास्ते पंजाबी दी व्याकरण के मुताबक विस्मक चिन्ह, अंग्रेजी की ग्रामर के मुताबक एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गुरा। हे मेरे सतगुरु, एक दे बुझाई, मैनू ये गल समझा दे, मैनू समझ नहीं केड़ी। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सारियां दा एक दाता ते मेरे ते मेहर करी, किते मैनू भुल ना जाए। आपां अज एक दाते नूं छड़ के मंगतियां दे बूहे ते जाने ते आपां ख्वार हुंदे आ। गुरमुखो, बाबर नूं बाबे दे घर नाल अलर्जी है। कहण लगा मैं तुहाडे कोल स्पष्टीकरण लैणा। हैरानी की गल, कदे जहांगीर ने गुरु पंचम पातशाह नूं आख्या सी, मैनूं पता लगा तुसीं बाणी च मुसलमानां दे उल्ट लिखिआ। गुरदेव ने शब्द उचारिया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गसैयां, कोई अलाहे। जहांगीर कन्विंसदा होया, पर अंदरों ईरखा ना गई। वो लड़ी चलती है जिन्हों अजकल आप आम बोली च कहने टौट मुखबर। वो बादशाह दे वार वार कन भरदे ते कहंदा मैं स्पष्टीकरण लैना, स्पष्टीकरण। उपरों उपरों मिठियां मिठियां गल्लां। सतगुरु पातशाह महाराज ने 8वें पातशाह के वचन साढ़े इतिहास में अंकित ने, न मलेश को दर्शन दे हैं। असी मलेश नूं दर्शन नहीं देने। जे मलेश शब्द है ना, ये आप कई बार अर्थ गलत करते हाँ। मलेश कोई कौम नहीं। हुण तां रिवाज घट गया। मैनूं चंगी तरह चेते बचपन दे विच
ਆਮ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਠ ਕੀ ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ, ਕਰ ਕੂੜਾ ਪਸਾਰ, ਡੰਕਾ ਵੱਜੇ ਫਤਿਹ ਕਾ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹਟ ਗਿਆ। ਮਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੈੜੀ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਹਾਂ। ਮਲੇਖ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਕੌਮ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਉਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੰਢੌਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ। ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਮੰਗਤੇ ਜੋ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਧਰਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਲਵੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲਾਚੀਆਂ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤਾਗੇ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਾਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 21 ਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੂਟੀਏ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲ ਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਦਤ ਜੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਆਖੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮਲੇਲ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਬਸਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਮ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨੈ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਝਲਕਾਰਾ 1300 ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1300 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਂਚੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੀਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ ਤੇ ਭੂਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਵੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਕੋਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਥਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਕੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਵਸ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਕੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਆਕੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕੜ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਹਨੇ ਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਏਡੀ ਚੰਦਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਰ ਬਦਲੇ ਨੇ 4। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬਜਾਏ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਵਰਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਸਰਾ ਪਾਇਆ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਰਹਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੌੜੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ? ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ। ਸੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ। ਸੰਤ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਗੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ,
ਸੁਆਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੜੀਤਾ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਮਨ ਮੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਾਧੀਏ, ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤ ਪਨੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬਰਾਗੀ ਭਇਆ ਅਤੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉੜ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਚਤਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਦ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤੇ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਿਤ ਸਿਆਪੇ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਾੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੰਦਰੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਧ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਪਕੜ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਤੁਨ ਤੁਨ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਆ ਫੇਰ ਆਫਰਿਆ ਮੈਂ, ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਜਿਮੀ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਚਕੌਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ, ਜੂੜ ਜੂੜ ਕਰ ਸਭ ਉਲਟਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਕਚਕੌਲ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਤੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੋਂ 4 ਲੈ ਲਈਆਂ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਜੂੜ ਕਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਲਿਆ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ। 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 7 ਪਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਚਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ 8 ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਭੁੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਧਰੂ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਭਲਿਆ? ਇਉਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਧਨੂਈ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝਵੋ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਈ ਝੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2 ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ 2 ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੇ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਲੇਖ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਇਣ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਣੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਣੀ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਣੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਮਣੀ ਚਮਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਹਨੇ ਆ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਲਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਭਮੱਕੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਣੀ ਤੇ ਭਮੱਕੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਫਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਾਮਾਤ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤੰਗੇ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੇ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖਰੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਮਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਉਸ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਕਠਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਵੇਗੀ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਾ ਰਸਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ,
मैं कथा करदा मैनू इन्ने कुछ हो जाते ने महीने च। मैं कीर्तन करदा माया दे खुले गफे हो जाते ने। माया तो गुरमुखा होर कमां नाल भी कमा ली दी है। इवें तेनू भुलेखा पिया प्यारिया, ऐदे वल मूँह कर, माया तो मगर मगर आवेगी। मगर मगर आपां मूँह नहीं करते इस पासे वल। गुरु अमरदास पातशाह का शब्द है, ब्रह्म बिंदे ब्रह्म कहते ने परमात्मा नूं। बिंदे का भाव हुंदा जानना। ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह मत रहे, एक शब्द लिव लाए, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे। जो हर हिरदे सदा वसाए, लोड़ तो हिरदे च वसाउण दी है। बाणी पढ़ी लेकिन लिस्ट दी बीमार च मैनू आ भी दे दे ते आ भी दे दे, ये नहीं गल। तां बनेगी सेवा करत होए नेकामी, कामना तो रह तो तां को होत प्राप्त स्वामी। लोड़ है तीजी गल दी, बाणी विचार के। जिवें सप ने मणि नूं चट्टिया सी ना, बाणी दी एक एक पंक्ति नूं चिथ्या करिए, विचारिया करिए। जो बाणी कहंदी उहदे मुताबक अपने जीवन नूं मोल्ड करना, गल तां बननी जे। सुनिया सत, सत सुण, संतोख संतोख नाल सुण। जिथे साते संतोख रल गए, ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। रौ विचार 8वें पातशाह महाराज जिहड़े पीढ़े ते बैठे सन, ਗਿਆਨੀ संतोख सिंह ने गुरु प्रताप लिखिया, जाके कंधूई चबाई, कंधूई खुभ गई। ते प्रेमी कहन लगा तुहाडा छोटा साहबजादा ना, ਉਹਦੇ ਪੀੜੇ 'ਚ ਕੰਧੂਈ ਖੁੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਮੋਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਦਨ ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਉ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਲਈ, ਚਰਨ ਧੂਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੈਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਆ ਈਰਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਡਬਲ ਰੱਬ ਹੋਇਆ? ਡਬਲ ਰੱਬ? ਉਹ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਰੱਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਜਰ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨੇਵੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਬਲ ਰੱਬ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹਜੂਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਮਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਨੇ ਛਜੂ ਝੋਰ ਦੇ, ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਢੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਾਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਲਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏਗਾ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੇ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਸਲੋਕ ਮਗਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਜੂ ਚੋਰ 7-7 ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, 7-7 ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਮਰੱਥ। ਸਦਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ। ਭਾਵ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਬਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ
ਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਠੇ ਲਿੰਬਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਗੜ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਗਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਗਾਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਆਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਅਰਜੇ ਦਾਸਤਾਨ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ, ਅਧੂਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ। ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ, ਉਦਾਹਰਣ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੂ ਝੂਰ ਦੇ ਔਖਦ ਰੁੱਧੀ ਨਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣ ਪਛੋਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਖਾਂ ਮੀੜ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਹਾਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਲਾਂਦੀ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਅਸਾਰਿਆਨ, ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਢਿੱਲੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕੱਟ ਗਈ ਜਿਗਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਾਲਜੇ ਚੀਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ।
ਕੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ। 5-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਖਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜੈਲਸੀ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਕਿਆਂ ਸੋਦਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਰਸ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਧ ਕਾ ਅੰਧ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਬੀਤੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਬੁੱਢਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਧ ਕਾ ਅੰਧ। ਗੱਲ ਚੁਭੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਬੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਆਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਰੜਕੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆ, ਧੂ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਤਰ ਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਲਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੇਚਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੱਟੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੱਟੀ ਤੇ ਨੇਚਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਪਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਗੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ, ਰਾਗੀ ਕਿਰਪਾ, ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾ ਲਿਖੀ ਜੇ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੁਰੂ, ਅਨੁਕੰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਜ਼ਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਅਸਾਰਿਆਨ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕਿਆ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਥੱਕਿਆ। ਬੀਬੀ ਬੇਪਰਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਂਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦਿਉਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਗੜ ਉਠਾਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦਿਉਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਗੜ ਉਠਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਬੋਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਿਓ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਉਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਉਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ,
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਫੇਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਲੇਖ ਹੈ ਚੌ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੰਮਣ ਮੂਸਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਤੇ ਪਤੰਗ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਤੰਗ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਮੀਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਬੜਾ ਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਧਨ ਸਨ, ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ 95 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਸੌਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾ, ਕੜਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਰੱਖੀ। ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀ। ਜੇ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਰਜਮ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ। ਜਮਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੇ ਕੋਲ 500 ਦੀ ਮਿਲੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮਾਨਤ। ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਤੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ,
ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ, ਖੁਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਮਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਤਾਈ ਗਈ, ਹੱਥ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਝੂਠ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੜਿਆ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪੱਠ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਭੜਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਰਿਆਲੀ ਨਗਰ ਨੇ, ਸਰਿਆਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੜਪੂੰਜੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮਦਦ ਕਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਦੀ ਭਰਾਵਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਕਾਟ ਆ, ਪਾਠੇਗਾ ਵੜ ਜਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੱਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਉਹ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਝੁਲਕਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ, ਝੁਲਕਾ ਤੇਜ਼। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੱਠ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਉਣ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਨ ਬਣ ਪੜਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖ ਦਿਆ, ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭੈ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਮੰਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ, ਧੀ ਧਿੰਜੀ ਕਾਂਢੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਉ ਦਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਝੂਰ ਮਰੋਂ ਸੇ ਵਾਂਢੀਆ। ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਧੀ ਧਿੰਜੀ ਕਾਂਢੀਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਉ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਝੂਰ ਮਰੋਂ ਸੇ ਵਾਂਢੀਆ, ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹੋ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹੋ ਮਿੰਜਾ ਆਸਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰ ਤੇੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਹਿਮ ਕਰ, ਬਚਾ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਮਾਲ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖ ਕਰਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀ। ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ? ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਵਾਂ ਤੀਜਾ ਨਰਾਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ? ਨਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਨਰਾਤੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਜੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਪਤੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਮਾਲ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਤੰਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਧੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, 500 ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੱਧ ਮਿਲੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਨਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾਵਾ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਪਕੜਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਗਊ ਦੇ ਤੁੱਲ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮਾਲ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਾਣ ਮੰਗੂ, ਤਾਣ ਮੰਗੂ, ਤਾਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਗੁਰ ਬਣ ਤਿਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ, ਨਾਨਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਝੋੜ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਭੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾਂ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭੈ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਝੋੜ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਬੇਨਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਿਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕਣ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਈਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟੇ ਉਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਬੌੜੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।